افغانستان میں عدم استحکام کے لیے بھارت کی دوگلی پالیسی بے نقاب۔ بھارتی حکومت ایک طرف طالبان سے مذاکرات تو دوسری طرف افغان فوج کو اسلحہ فراہم کر رہی ہے۔ سفارتکاروں کے لیے جانے والے بھارتی جہاز اسلحہ پہنچانے لگے۔ 10 اور 11 جولائی کو افغانستان پہنچنے والے C-17 جہاز اسلحے سے لدے تھے۔ قندھار اور کابل میں 2 جہازوں پر 80 ٹن گولیاں افغان فورسز کو پہنچائی گئیں۔ بھارت افغانستان میں بدامنی کی سازش کرنے کے بعد خود بھاگ نکلا۔ قندھار میں بھارتی قونصل خانہ بند، تمام سفارتکاروں کی راتوں رات واپسی۔ افغانستان کی صورتحال پر پاکستان کا موقف اجاگر کرنے کا مشن۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی 3 روزہ دورے پر تاجکستان روانہ۔ دوشنبے میں شنگھائی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ کونسل اجلاس میں شرکت کریں گے۔ کانٹیکٹ گروپ برائے افغانستان کے اجلاس میں بھی شریک ہوں گے۔ افغان اور روس سمیت مختلف وزرائے خارجہ سے ملاقاتیں ہوں گی۔ راولپنڈی اسلام آباد میں کورونا کی بھارتی قسم ڈیلٹا کے کیسز رپورٹ۔ بنیگالہ اور G11 کے 27 مریضوں میں ڈیلٹا وائرس پایا گیا۔ پھیلاؤ روکنے کے لیے مختلف علاقوں کا لاک ڈاؤن کرنے کی تیاری۔ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد حمزہ شفقات کا کہنا ہے 4 روز میں مثبت کیسز کی شرح 1 سے بڑھ کر 5% تک پہنچ گئی۔ جن علاقوں میں مریض رپورٹ ہوئے انہیں آج صبح 9 بجے سے سیل کر دیا جائے گا۔ سیاحتی مقامات پر SOPs پر عمل درآمد کرانے کے لیے چھاپے۔ اسلام آباد، گلگت، ہنزا، سوات، ایبٹ آباد اور دیگر شہروں میں ایکشن۔ گلگت میں 10 ہوٹل اور 65 سے زائد دکانیں سیل۔ اسلام آباد میں 17 ہوٹل، 2 سپر سٹور اور 19 دکانیں بند کر دی گئیں۔ ملک کے دیگر شہروں میں بھی SOPs پر عمل درآمد کے لیے کریک ڈاؤن اور سمارٹ لاک ڈاؤن کے امکانات۔ جیسے کشمیر فروش بزدل انسان کا جو کشمیر کا مقدمہ ہار کر آ گیا، اس کا کام ہے صرف توڑنا، اور وہ اب کشمیر پر نظر لگا کر بیٹھا ہوا ہے۔ امریکہ سے واپسی پر جو تم نے کہا تھا میں ورلڈ کپ جیت کے آیا ہوں، کشمیری تم سے یہ سوال کریں گے کہ وہ ورلڈ کپ کون سے الماری میں تم نے اب چھپا کے رکھ دیا ہے؟ عمران نیازی کشمیر کا سودا کر کے آ گیا، اب نظر آزاد کشمیر پر ہے۔ مریم نواز نے ہٹی امبالہ میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا جو ورلڈ کپ امریکہ سے لائے وہ کس الماری میں رکھا ہے؟ کشمیری پوچھیں گے کشمیر کے حق میں کتنی قراردادیں منظور کرائیں؟ کوئی دوست ملک تمہاری بات سننے کو تیار نہیں۔ جو سلیکٹ ہو کر آیا ہو اس کی باہر عزت ہوتی ہے نہ گھر میں۔ مریم نواز کے جلسے میں رہنماؤں نے کارکنوں پر نوٹ نچھاور کر دیے۔ مریم صفدر نواز شریف کی کرپشن اور منی لانڈرنگ کی وارث ہے۔ وزیر مملکت برائے اطلاعات فاروق حبیب کا ٹویٹ۔ مزید لکھا کشمیر کے لوگ پوچھ رہے ہیں جب مودی بطور مہمان خصوصی ان کے گھر شادی پر آیا تو اس وقت کشمیر کی آزادی کی بات کیوں نہیں کی؟ آریاں پار کرنے والے آج کل ہر جگہ NRO کے لیے خوار ہو رہے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کی ہدایت پر وفاقی وزراء سے اضافی سیکیورٹی واپس لینے کا عمل شروع۔ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی اور کئی وزراء سے اضافی سیکیورٹی واپس لے لی گئی۔ وزراء کے پاس سیکیورٹی کے لیے صرف 2 اہلکار رہیں گے۔ چیئرمین سینٹ کو دی گئی سیکیورٹی بدستور برقرار رہے گی۔ خان صاحب نے ورلڈ کپ ایک بار جیتا مگر ورلڈ کپ ہر سال جیتتے ہیں۔ وزیر اطلاع سے ناصر حسین شاہ نے ٹویٹ کیا عمران خان ایسی گپ مارتے ہیں دنیا حیران رہ جاتی ہے۔ کروڑ نوکریاں، 50 لاکھ گھر، پاسپورٹ کو عزت، وزیر اعظم ہاؤس یونیورسٹی، IMF کی تاریخی گپیں خان صاحب کا ہی کارنامہ ہے۔ کرائے کے ترجمان بھی یہی کرتے ہیں۔ عید قربان قریب آ گئی۔ کراچی میں چھتوں سے جانوروں کو نیچے اتارا جانے لگا۔ ناظم آباد میں گھر کی چھت پر پالے گئے راجا اور ہیرا سمیت 6 بیلوں کو اتار لیا گیا۔
छत पर 2 साल तक मजे करने वाले भारी भरकम बैल उतारने के लिए क्रेन इस्तेमाल करना पड़ी। मुनफरिद नज़ारे देखने के लिए बड़ों और बच्चों की बड़ी तादाद मौजूद थी। और ईद उल अज़हा पर हर किसी को कुर्बानी के लिए मोटे ताज़े जानवर की तलाश। मुल्क भर में मवेशी मंडियों की रौनकें बहाल। सुबह से लेकर शाम तक शहरियों का रश, मगर अभी तक विंडो शॉपिंग करने वालों की भी बड़ी तादाद पहुंच रही है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हिदायत पर वफाकी वुज़रा से इजाफी सिक्योरिटी वापस लेने का अमल शुरू कर दिया गया है। मुतअद्दिद वफाकी वुज़रा से सिक्योरिटी वापस ले ली गई। अब सिर्फ 2 पुलिस एहलकार ही ड्यूटी पर मामूर होंगे। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट मुलाहिज़ा कीजिए। कैबिनेट डिवीजन और इस्लामाबाद पुलिस ने वुज़रा से इजाफी सिक्योरिटी वापस ले ली है। ज़राए के मुताबिक अब तक स्पीकर, डिप्टी स्पीकर समेत 7 वुज़रा से इजाफी सिक्योरिटी वापस मंगवाई गई है। इजाफी नफरी वापस लेने का फैसला IG इस्लामाबाद की वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से होने वाली मुलाकात के बाद किया गया। ज़राए के मुताबिक एक वज़ीर के पास 5 एहलकार सिक्योरिटी पर तैनात थे, जिनमें से 3 को वापस बुला लिया गया है। अब 2 पुलिस एहलकार ही ड्यूटी पर मामूर रहेंगे। चेयरमैन सेनेट को दी गई इजाफी सिक्योरिटी वापस नहीं ली जा रही और वो यूं ही बरकरार रहेगी। ज़राए का कहना है शीरी मज़ारी और परवेज खटक समेत मुतअद्दिद वुज़रा से इजाफी सिक्योरिटी वापस ले ली गई है। वाज़ेह रहे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने गुज़िश्ता काबीना इजलास में प्रोटोकॉल खत्म करने का फैसला किया था। नाज़रीन, ईद कुर्बान आई तो कराची के इलाके नाज़िमाबाद में घर की छत पर पाले गए राजा और हीरा समेत 6 को क्रेन की मदद से जमीन पर उतार लिया गया। कुर्बानी के जानवरों को बजरिया क्रेन छत से उतरता देखने के लिए शहरियों की भी बड़ी तादाद मौजूद रही। फयाज यूनुस की रिपोर्ट देखिए। मोहब्बत से पाला गया, खूब नाज नखरे भी उठवाए, अब वक्त है राय खुदा में कुर्बान होने का। कराची के इलाके नाज़िमाबाद में घर की छत पर 2 साल तक मजे करने वाले भारी भरकम बैल राजा और हीरा समेत 6 बैलों को क्रेन की मदद से जमीन पर उतारा गया। वजनी बैलों को क्रेन से जमीन पर आता देखने का मुनफरिद नजारा बड़ों और बच्चों की बड़ी तादाद ने देखा और उसे कैमरों के जरिए भी महफूज किया। मालिक एजाज चांद का कहना है कि उन्होंने और उनके भाइयों ने कुर्बानी के जानवरों की खूब खिदमत की है। यूं ईद कुर्बान करीब आ रही है, उनकी जुदाई का गम भी सता रहा है। ये तकरीबन 18-19 साल से मैं इसी तरह पाल रहा हूँ और ये तकरीबन 80,000 70,000 80,000 के मैंने छोटे बच्चे लिए थे और 1 साल से इसको मैं इसी तरह पाल रहा हूँ और एक का राजा नाम है, एक का हीरा नाम है। मालिक का कहना है कि वो अपने भाइयों के साथ मिलकर हर साल कुर्बानी के लिए बछड़े छत पर पालने के बाद उसे सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी करते हुए कुर्बान करते हैं और मुस्तकबिल में भी करते रहेंगे। कैमरामैन अली इमरान के साथ फयाज यूनुस, 92 न्यूज़, कराची। आगे बढ़े। स्वात के तेजी से मकबूल होने वाले नए सियाहती मकाम गबीन जब्बा में वक्फे से बारिश जारी है, जिसके बाइस कुदरती हुस्न से मालामाल इस हसीन वादी की खूबसूरती मजीद निखर गई। जी हाँ, इसी बारे में हम बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे उबैद फजल वहाँ पर मौजूद हैं। उबैद फजल, बताइएगा गबीन जब्बा की खूबसूरती के हवाले से। जी बिल्कुल, कुदरती हुस्न की बात हो और स्वात का नाम ना आए ये मुमकिन ही नहीं। स्वात के चप्पे चप्पे को अल्लाह ताला ने कुदरती हुस्न से नवाजा है और यही वजह है कि ये वादी हर मौसम में सयाहों की तवज्जो का मरकज़ रहता है। मुल्की सयाहों के साथ साथ गैर मुल्की सयाह स्वात के जो सयाहती मकामात है इसी का रुख करते हैं। इस वक्त मैं स्वात के सबसे खूबसूरत वादी गबीन जब्बा में मौजूद हूँ। गबीन जब्बा में इस वक्त हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, मौसम काफ़ी सुहाना है और इस वक्त सेंटीग्रेड जो है वो 13 जो है रिकॉर्ड की गई है और यहाँ मौसम जो है वो अक्सर बदल है और इस वक्त जो है सयाह भी इसी वादी में पहुँच रहे हैं, टॉप तक पहुँचने की कोशिश करते हैं, लेकिन मकामी लोगों के मुताबिक बारिश में टॉप तक पहुँचना मुश्किल होता है क्योंकि रास्ता जो है वो दुश्वार गुजार है। तो जितने भी सयाह है वो स्वात के दीगर सयाहती मकामात का रुख तो करते हैं, कालाम, मालम जब्बा, लेकिन गबीन जब्बा का रुख भी करे और यहाँ के हसीन नज़ारों से लुत्फ़ अंदोज़ हो जाए। जी।